قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما لنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا منظرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا الذين آمنوا ولو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الحلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم إنا نستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد وديان وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وآيدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجلالك جمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق
البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبغت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبغت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبغت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبغت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبغت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبغت أشهدك أشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أسبغت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا بإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم 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 إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقت
علمتني وأنا عبدك أنا على عهدك وعهدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وعن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا وبك نموت وإليك نتوكل وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد منك خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله حمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وهو على كل
شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله من كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام القلة وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام القلة وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أنتظر بذنب الله دوره ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم بنا استدارت كما استدارت الملائكة بيد الرسل بلا خندس ولا سور من كل قدر مهدور وحدر مهدور ومن جميع الشرور تتارسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق أرسل الله إلى كوي عبد الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبك من الرجل إلى رسلا في سال يقطع على جبل يقطع في مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا ومعلمنا ومتعلمينا وأصدقائنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا وكتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وخرقاتها من شر الأمطار والرياح والصواعق وغيرها ومن سيء السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والآفات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومكائدها ومن التردي والهدم والخرق والغرق وجميع المصائب ومختلفتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا
محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى يوم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarramun, para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita Dr. Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Baharun MHI, guru kita Kiai Haji Nurholis Mustari, Ketua Yayasan Al-Busro Darussolihin Bangil Al-Habib Zainal Abidin Al-Hasni, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Hanan SI, Asisten Bupati Kabupaten Sampang, hadirin sahabat-sahabat Al-Busro yang kami muliakan. Awalan tiada henti kita berucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada pagi subuh kali ini kita bisa bermacam sekaligus menghadiri majelis subuhan Al-Busro pertemuan ke-132 tanggal 6 Februari 2022 berketepatan dengan 4 Rajab 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, mudah-mudahan sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin pemirsa Dalwa TV yang kami hormati, topik pada hari ini kita ambil topik rahasia pertemanan dengan orang-orang soleh. Marilah kita ikuti tausiah guru kita dengan penuh kekhusyuan. Amin Allah. Kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Al-Habib Sigap Hasan Baharun MHI kami haturkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habib Rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama, khususnya pembina majelis Jamaah Subuhan Al-Bushra, yaitu sahabat abah saya Kiai Nur Khalis Mustari. Kita doakan semoga beliau panjang umur sampai walafiat. Tidak lupa kepada Kiai Mahmud dan semua para Haji Abdul Halim dan khususan Ketua Majelis Subuhan Al-Bushra, misanan satu saya, sekaligus sahabat karib, asisten, sekretaris, dan semuanya. Semoga kita berdua dan kita semuanya dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya, dan ditambah semangat dakwah dan ibadahnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, khususnya Jamaah Subuhan Al-Bushra yang begitu kami rindukan. Tapi apa hendak dikata, karena kita harus mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah, karena tujuannya adalah baik untuk kemaslahatan kita bersama. Tapi semoga ini setelah beberapa saat ke depan, atau tepatnya insyaallah di bulan Syawal, kita bisa mulai halal bihalal di Masjid Jami' insyaallah. Dan semoga seterusnya kita adakan majelis ini di Masjid Jami' insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf, saya memakai kacamata hitam karena memang saya ada sakit mata, sehingga tidak elok dan tidak enak dilihatnya kali ya. Jadi mohon maaf sekali. Bukan begayaan, katanya orang Banjar itu bukan begayaan gitu. Alhamdulillah, pada pagi hari ini patut kiranya untuk kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena semenjak tadi kita sholat jamaah bersama-sama, kemudian kita baca wirid bersama-sama, lalu kemudian kita mengkaji kajian juga bersama-sama. Semoga sebagaimana kita bersama-sama melaksanakan ibadah itu semuanya di dunia bersama, di akhirat juga bersama, di alam barzah bersama, dan nanti di padang mahsyar bersama Nabi kita Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi topik kita pada pagi hari ini adalah topik yang banyak diabaikan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin, kaum muslimat. Disangkanya bahwasanya pertemanan itu dan persahabatan itu serta kedekatan kita dengan sesama itu tidak ada efeknya, tidak ada pengaruhnya, dan tidak ada imbasnya serta tidak ada konsekuensinya. Sangat besar imbasnya, itu sangat besar, begitu pula pengaruhnya itu sangat besar. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya yang mengumpamakan dengan perumpamaan yang sangat sempurna, sehingga bisa dicerna oleh semua kalangan, bahkan orang awam pun juga bisa paham. Kata Nabi, masalul jalisis soleh wal jalisis su kahamilil miski wa nafihil qil. Jadi perumpamaan antara teman yang baik itu sama teman yang tidak baik itu sama seperti seorang yang menjual minyak wangi ya, sama seorang pandai besi atau tukang las lah, kalau sekarang ini tukang las ya. Kata Nabi Muhammad SAW, fahamil miski, adapun orang yang membawa misik atau menjual misik itu, atau menjual minyak wangi itu, imma antuh ayyukhziyaka minhu, mungkin saja ketika dia itu menjual, mungkin dia akan memberikan kepada kita sebagian daripada minyak dijualnya itu. Ya paling tidak coba lihat, dicium baunya bagus nggak gitu loh. Akan paling kita dapat karena kita dekat sama dia, seperti itu. Au antabta'a minhu, atau kau bisa membeli darinya. Atau yang ketiga paling tidak minimal au tajidu rihan thayyibah. Kamu akan mendapatkan di tempat itu bau yang segar, bau yang elok, bau yang enak, harum. Sebaliknya kata Nabi Muhammad SAW, wa nafihil qir, dan orang yang pandai besi itu atau tukang las itu, imma an yuhrika thawbaka wa badanak, kalau dia itu tidak membakar bajumu sehingga bolong karena las itu ya, api las itu, atau kena badan kamu, au
tajidu rihan khabithah, atau kamu di situ akan mendapatkan bau yang tidak baik. Jadi ini adalah sebuah perumpamaan yang sangat luar biasa daripada Nabi kita Muhammad SAW, yang merupakan manusia yang terbaik pola pikirnya dan akalnya, yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, kalau seumpama akal seluruh manusia dari nabinya dan rasulnya, dari Nabi Adam sampai hari kiamat, diletakkan dalam satu timbangan, kemudian akalnya Nabi satu taruh dalam timbangan yang lainnya, niscaya akal Nabi satu itu mengalahkan semua akal. Sehingga kita lihat bagaimana perumpamaannya ini sangat jelas. Artinya kita cuma dua pilihan, berteman dengan orang soleh atau berteman dengan orang yang tidak soleh. Karena mohon maaf, kalau kita bisa mau memetakan orang-orang yang di sekitar kita, yang kita berinteraksi dengan mereka, yang kita bersahabat, kita bertemanan, kita berkorelasi, dan lain sebagainya, itu tidak lebih daripada dua keadaan aja. Nabi SAW tidak menggambarkan gambaran ketiga, tidak. Kalau enggak teman itu baik, teman itu tidak baik, teman itu buruk, teman itu moralnya itu atau akhlaknya itu tidak baik. Mau dia pejabat, mau dia orang kaya, mau dia orang alim, mau dia siapa saja, yang penting itu adalah barometernya soleh atau tidak. Nah, oleh karenanya di sini kita sebelum membahas lebih jauh apa pengaruhnya, kita harus tahu siapa sih orang soleh itu. Orang soleh itu adalah sebagaimana dikatakan dan ditafsirkan oleh Imam Ghazali rahimallah rahmatal abrar. Amin. Beliau katakan as-soleh man adda huquqallah wa adda huquqa ibadih. Orang soleh itu adalah orang yang melaksanakan semua haknya Allah dan melaksanakan semua haknya Bani Adam, hamba-hamba Allah. Ah, itu orang soleh. Jadi untuk menjadi orang soleh itu gak mudah, itu standar. Orang yang bertakwa itu ya orang soleh. Orang bertakwa itu adalah orang beriman. Tapi orang soleh itu adalah derajat yang paling maksimal sebelum jadi wali, atau derajat minimal untuk menjadi wali. Jadi kalau kita ingin menjadi seorang wali Allah, maka harus kita melewati tahapan soleh dulu. Oleh karenanya melewati tahapan soleh itu harus kita menerapkan syariah. Karena apa? Semua haknya Allah dilaksanakan, semua haknya hamba Allah juga harus dilaksanakan. Kita melaksanakan haknya keluarga, tapi kita tidak melaksanakan haknya tetangga, bukan soleh. Atau kita melaksanakan haknya tetangga, haknya keluarga, tapi kita tidak melaksanakan haknya Allah, bukan soleh. Nah, jadi siapapun dia, karena apa? Allah tidak pernah memandang pekerjaan, job, asalkan itu dipandang di dalam agama itu tidak ada pelanggaran, maka itu adalah sebuah pekerjaan yang masing-masing dengan keadilannya Allah berikan anugerah. Jangan pernah itu memfanakan dengan kita katakan semua polisi begini, semua TNI begini, semua pejabat begini, semua orang kaya begini. Tidak. Kita nggak berhak untuk menilai. Yang harus kita lakukan itu adalah kita sibukkan diri kita dengan menilai diri kita sendiri. Kalau kita mau menilai diri kita sendiri, ya, berapapun umur kita, tidak akan ada habis-habisnya. Ingatkan bagaimana seorang sufi yang diceritakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sayyidul Maulid. Beliau katakan, aku pernah meneliti aib yang ada pada diri manusia. Ternyata yang ada pada diri manusia itu sebanyak 8.000 aib. 8.000 aib. Coba lihat, 8.000 aib. Kalau kita menyibukkan diri sebulanan misalnya, berapa sih aib yang ada di dalam diri kita? Paling kita bisa menghitungnya 100-an. Paling banyak, maksimal itu. Padahal di dalam diri kita ada 8.000 aib. Ngapain kita sampai mengurusi orang lain? Mau orang lain itu ahli maksiat nomor 1, paling banyak maksiatnya, paling buruk akhlaknya, tapi kalau Allah berkehendak dia masuk surga, mau bilang apa? Iya. Kalau semua ada satu orang yang jadi wali misalnya, ibadahnya semuanya nggak pernah melakukan maksiat dan sebagainya, kalau Allah berkehendak dia masuk neraka, mau bilang apa? Apa dasarnya kita mau menilai orang? Jangan pernah kita menilai orang. Semua itu saudara kita, kaum muslimin, kaum muslimat, semua saudara kita, dengan batas-batasan yang telah ditentukan oleh agama. Selesai sudah. Urusan kita ini adalah kita sendiri. Oleh karena Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dulu. Diri kamu itu jaga. Kenapa? Semua ditentukan itu di akhirnya, bukan ditentukan di awalnya. Fa innal umura kullaha bi khawatimiha.
Semua urusan itu ditentukan di awalnya, di pertengahannya, tapi semua ditentukan di akhirnya. Iya, kita sekarang Masya Allah ahli majelis, tapi bagaimana kita akhirnya? Wallahu a'lam. Itu yang harus kita jaga dari diri kita, evaluasi, introspeksi diri, sehingga kita ini tidak termasuk orang yang dijerumuskan oleh setan. Akhirnya kemudian kita menjadi seperti yang disampaikan Nabi SAW, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu alil kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhulu. Allah. Sesungguhnya ada di antara kalian yang dia itu diciptakan Allah Ta'ala hanya untuk beribadah, sampai antara dirinya dan masuk surga itu tinggal selangkah lagi, tinggal satu hasta saja, mati masuk surga dari saking banyak ibadahnya. Tapi kenapa? Kata Nabi Muhammad, ternyata dia itu sudah ditentukan dalam azal bahwasanya dia termasuk penghuni neraka. Di akhir umurnya dia akan melakukan suatu amalan penghuni neraka, lalu dia akan masukinya. Siapa yang bisa? Jadi jangan pernah kita memfonis, oh itu ustadz tapi dia itu begini, oh dia itu Pak Haji tapi dia begini. Jangan, takutnya apa yang kita katakan pada mereka terjadi pada diri kita. Tidak ada satu orang pun manusia yang dia itu mau berkehendak untuk menjadi ahli maksiat, tidak ada, tapi Allah yang berkehendak. Oleh karena salah satunya jalan itu adalah kita memohon pada Allah, ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta doa setiap orang, datang ke orang soleh, datang habaib, ini habaib dalam diri mereka itu ada darahnya Nabi Muhammad. Minta doa kepada mereka. Ada orang soleh, minta doa kepada mereka. Hormati mereka, muliakan mereka. Jangan merasa kita itu lebih baik. Lebih baik dari segi apa? Apa yang kita miliki? Sehingga kita itu memfonis diri kita lebih baik daripada orang lain. Dari segi apa? Siapa yang tahu? Satu, masing-masing dari diri kita, nggak ada yang tahu siapa di antara kita yang terbaik. Tapi kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk menjadi yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Nah, itu misi kita, itu visi kita. Nah, oleh karena itu orang yang soleh itu seperti itu. Jangan pernah kita itu memvonis orang lain itu tidak soleh, tapi orang soleh itu ada tanda-tandanya. Di antara tandanya apa? Dia melaksanakan semua haknya Allah dan dia bisa melaksanakan semua haknya manusia. Haknya Allah dilaksanakan, dia sholat 5 waktu, itu standarnya. Puasa bulan Ramadan dia melaksanakan secara penuh. Kemudian dia menjauhi kemaksiatan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu kemudian dia itu melaksanakan haknya manusia, dia baik kepada tetangga, dia baik kepada orang tua, dia baik kepada handai tolan, dia baik kepada sahabatnya, dia tidak tampak, dia itu melakukan dosa. Pegang. Kalau punya teman semacam itu, pegang, ini orang soleh. Apalagi jelas orang wali. Apalagi orang walinya itu, orang solehnya itu habaib, dekati mereka. Kenapa? Mereka itu akan kita harapkan itu apa? Yang kita harapkan itu syafaat. Bukan amal. Amal kita yang mana? Mohon maaf, silahkan di antara kita berani bersumpah. Adakah di antara kita yang berani bersumpah bahwasanya amal saya yang satu ini, yang lainnya itu, yang ini dan sebagainya pasti diterima oleh Allah Ta'ala? Ada yang berani? Berani. Ya, berani. Jadi kita semua ini tergantung kepada syafaat dan rahmatnya Allah SWT. Cari sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, selebar-lebarnya sebab-sebab kita mendapatkan syafaat. Di antara sebab-sebab yang membuat kita itu mendapatkan syafaat itu adalah kita berkumpul sama orang soleh. Iya, insyaallah. Karena apa? Pengaruhnya itu besar sekali. Kita memandang orang soleh sekali, maka akan tumbuh di dalam hati kita benih-benih keimanan selama 40 hari lamanya. Hanya sekali kita memandang orang soleh, apalagi orang alim, apalagi orang wali. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita kumpul sama orang fasik, mau kan kita kalau bicara, masa kita bicara sambil membelakangi orangnya? Masa kita bicara sambil tidak melihat kepada wajahnya? Pasti kita melihat wajahnya berarti melihat matanya. Mata ini pengaruhnya besar. Nggak percaya? Coba lihat orang ngantuk. Lihat, pasti sebentar lagi ngantuk juga. Ada juga. Kalau nggak percaya, lihat tuh orang yang menyaksikan televisi tuh, yang lihat sinetron tuh. Kok bisa hanya melihat saja begitu, nangis juga, ketawa juga sendiri. Pengaruh. Nah, oleh karena itu, maka mungkin
mata orang soleh itu adalah mata yang pernah melihat orang alim, yang pernah melihat Nabi Muhammad. Allah salih. Kata Al-Habib Ali Habsyi, ada di antara wali-wali Allah yang dia itu batas syafaatnya sangat luas, sehingga dia itu akan berkata begini, dakhalal jannah, akan masuk surga, maksudnya dengan syafaatnya dia insyaallah. Man ra'ani, siapa yang melihatku, aw ra'a man ra'ani, atau yang melihat siapa yang melihatku, aw ra'a man ra'ani, atau siapa yang melihatku, aw ra'a sampai habis nafasnya. Jadi bisa jadi derajatnya antara dia sama orang yang pernah melihat Nabi itu secara yaqadah 4 orang atau 5 orang, tapi 5 orang itu termasuk disebutkan. Kan beruntung kita. Kenapa? Sudah pernah dipandang oleh matanya, dan matanya pernah lihat, mata yang pernah melihat siapa yang melihat Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kita cari. Nah, oleh karenanya, jadi di antara pengaruhnya itu ya, pengaruh positif maupun negatif karena pertemanan. Sehingga Imam Ghazali dalam kitab Tanbihul Ghafilin, beliau berkata, man istama'a bisamaniyah zada thamaniyah. Barang siapa yang berkumpul dengan 8 orang akan bertambah 8 sifat. Apa itu? Berkumpul dengan ulama bertambah ilmu dan wara. Berkumpul dengan ulama bertambah ilmu dan wara. Karena ulama itu akan menegur kalau dia itu salah. Harusnya pejabat dekat kepada ulama, para pengusaha dekat pada para ulama, para orang awam, petani, pedagang semua dekat pada ulama. Kenapa? Kalau seumpama dia itu salah, ditegurnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, manistama'a bis-solihin, barang siapa berkumpul dengan orang soleh, izdada ta'ah warragba fil akhirah. Kalau kita kumpul sama orang soleh, akan bertambah semangat untuk taat. Nah, oleh karena itu, apa sih bedanya antara anak-anak sekolah umum sama sekolah di pesantren? Mohon maaf, tanpa mengecilkan, merendahkan dan sebagainya, tapi ini sebuah kenyataan. Oleh karena itu, maka konsep pesantren ini sekarang dipandang oleh ahli pakar pendidikan dunia, bukan Indonesia, adalah konsep pendidikan yang terbaik. Sehingga kemudian muncullah program boarding school. Itu yang mencetuskan siapa? Eropa. Sehingga mereka itu belajar dari pagi sampai sore, sampai malam. Kenapa? Konsep pesantren ini dipandang sangat berhasil. Kenapa anak pondok itu? Mohon maaf, yang punya anak belajar di pondok pasti merasakan. Waktu dimasukkan ke dalam pondok pertama kali, anaknya itu suka membangkang kepada orang tuanya, suka melawan kepada orang tuanya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pulang, lain sudah. Kenapa bisa lain? Pertemanan. Yang tadinya sholatnya aja susah banget mau dibangun dan sebagainya, pulang dari pondok bangun sendiri, malah membangunkan orang tua dan sebagainya. Kenapa? Lingkungan. Kalau kita ingin mereka itu belajar dan berhasil dalam pembelajarannya, maka dia itu harus berteman dengan orang-orang yang pandai juga. Kita ingin menjadi seorang yang ahli bahasa Inggris, kita harus berteman dengan mereka dalam jangka waktu yang lama, sehingga apa? Bukan cuma belajar teori tapi langsung praktek. Di situ kita berhasil. Begitu pula kita di pondok itu diajarkan sholat jamaah, bagaimana kita berbuat baik dan sebagainya. Bukan cuma teori yang kita ajarkan, langsung praktek. Kalau enggak seperti itu dipukul, diberikan sanksi sesuai dengan perintahnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, rahimallahu aban, semoga Allah merahmati seorang ayah yang tidak pernah melepaskan pecutnya itu dari atas bahunya. Untuk apa? Mendidik anaknya. Kenapa? Pendidikan anak itu harus diantara lembut dan keras. Suatu waktu perlu kekerasan juga. Cuma harus dibedakan. Kalau anak laki-laki itu kita kerasi, tapi kalau anak perempuan itu kita tegasi. Bedanya apa? Kalau anak laki-laki itu kita pukul, tapi kalau anak perempuan itu tanpa memukulnya, cukup kita tegas gitu. Itu anak perempuan. Karena beda memang, pola pikirnya beda, cara berpikirnya beda. Begitu pula psikisnya itu juga berbeda antara laki dan perempuan gitu. Jadi anak perempuan itu lebih lembut, jadi nggak bisa dikerasi. Tapi kalau perempuan, kalau laki-laki harus kerasi. Jadi pernah saya bertemu dengan seseorang ayah yang pada waktu itu sekarang sudah meninggal dunia, rahimahullah rahmatullah, seorang habib ya.
Dia datang kepada saya, waktu itu umurnya sudah 60 tahun. Dia berkata begini, Bib, saya ini, abah saya itu keras orang. Keras sekali. Pokoknya sedikit main pukul dan sebagainya ya. Nah, tapi pukulan itu bukan seperti yang digambarkan oleh mereka yang memusuhi Islam gitu loh. Yang mengajarkan kekerasan, yang tidak. Tapi memukul itu adalah pukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak sampai melukai badan. Nah, kalau sampai melukai badan itu nggak boleh dalam Islam. Nah, begitu pula memukulnya itu di tangan, di kaki. Nah, bukan mukul itu di wajah. Itu seseorang yang tidak berakhlakul karimah itu. Dilarang oleh Nabi SAW memukul wajah, itu nggak boleh. Oleh karenanya tinju itu hukumnya nggak boleh. Karena apa? Memukul wajah nggak boleh itu dalam Islam. Gitu. Nah, jadi kalau mukul tangan, gitu. Jadi mukul seperti apa? Seperti ini, siwak. Ini siwak. Nah, dicontohkan ulama cara mukulnya Nabi itu begini. Tuh, sakit lah, terasa sakit. Gitu. Tapi kayak begini, mana ada tandanya? Ada bekasnya? Nggak ada bekasnya. Nah, itu pukulan. Mau pukulan kepada istri, seorang suami untuk berikan teguran, ataupun seorang tua kepada anak, itu seperti itu. Gitu. Tapi pukulan itu sendiri menakutkan. Begitu kita itu menggunakan itu, pukulan itu, atau takzir itu, atau apa, rotan itu, mukul begini, setannya langsung pergi. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi kalau tidak, seperti ini ceritanya nih, Habib nih. Abah saya keras, Bib. Saya berjanji pada waktu itu, nanti kalau saya punya anak, saya tidak akan kerasi. Subhanallah, Bib, saya sekarang menyesal, Bib. Saya punya anak 5. Ayah saya punya anak 7. Semuanya seperti yang diharapkan ayah saya, 7 orang. Anak saya 5, tidak ada seorang pun seperti yang saya harapkan. Nah itu, kenapa? Dia meninggalkan pola pendidikan yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nggak bisa. Jadi kita harus, makanya kan dai itu kan ada yang lembut, ada yang keras. Harus seperti itu. Jangan kita katakan, wah saya nggak suka dengan yang keras-keras. Yang keras itu obat bagi orang tertentu. Yang lembut itu juga obat bagi yang lainnya. Tapi harus sama-sama. Jangan yang keras menyalahkan yang lembut menyalahkan yang keras. Enggak, harus sama-sama ada. Jadi kadang-kadang kita ini nggak suka ya, kecuali yang disukai dengan hawa nafsu kita. Nggak benar itu. Hawa nafsu itu harus ditaklukkan. Oleh karenanya Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi beruntung bagi mereka yang melawan. Melawan itu apa? Mengendalikan. Nah, mengendalikannya nggak mungkin dengan lembut terus, nggak mungkin. Dipaksa kita. Bangun malam padahal enak. Bangun malam, jangan paksain. Ngapain paksain? Nggak harus dipaksa. Kita sendiri harus memaksa kepada diri kita. Sebagaimana kita juga harus memaksa kepada anak kita untuk beribadah. Pertama kali seperti itu. Oleh karenanya Imam Busiri mengatakan, wa nafsu katifli intuh milhu syabba ala hubbir radai wa intaftimhu yang fatimi. Jadi seorang yang namanya hawa nafsu itu sama seperti anak kecil bayi itu. Kalau seumpama dipaksa untuk supaya disapi, maka dia itu mau nantinya. Nah, tapi kalau nggak dipaksa untuk disapi, terus dia akan menyusul sampai besar, akan menyusul nanti. Karena sudah kebiasaan. Jadi nafsu itu seperti itu. Jadi nggak bisa dengan lembut terus, ada waktunya, bahkan lebih banyak untuk memaksakan itu dengan kekerasan. Itu yang kedua. Malistama mal umaro atau sultan ya. Nah, para pejabat, seperti samping saya ini pejabatnya. Nah, jadi katanya apa? Zadal kibir, bertambah sombongnya. Gitu. Nah, tapi karena dianya yang mendekat kepada kita, kalau saya datang ke kantornya, itu mendekat. Tapi dia datang ke tempat kita, insya Allah. Pejabat yang semacam ini, pejabat yang soleh, insya Allah gitu ya. Nah, coba semua pejabat seperti beliau, wah luar biasa itu. Sehingga Pak, saya tahu sendiri beliau itu kalau mau berbuat apa-apa tanya dulu pada saya. Bib, ini gimana Bib? Jangan, itu haram Ji. Oh iya Kak Bib, iya. Udah nggak melakukan, kan enak. Nah, coba semua pejabat begitu, kan untung. Yang untung siapa? Mereka gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang berkumpul sama orang kaya, manisama bil agniya, maka zadal hiris fid dunya. Dia akan tambah kerakusannya untuk mendapatkan dunia. Nah, terus manisama bin nisa, barang siapa banyak kumpul sama perempuan, zada syahwa wal jahl, tambah syahwatnya, tambah bodohnya. Gitu. Nah, jadi artinya apa? Jangan terus-terusan. Makanya si istri juga jangan mengajarkan suaminya atau mewajibkan kepada suaminya untuk nemani terus diklonin terus, ada waktunya gitu. Akhirnya jadi bodoh juga akhirnya gitu.
Jadi syahwat terus akhirnya. Jadi ada waktu-waktunya. Semuanya ada waktunya. Nah, itu. Kemudian barang siapa yang banyak kumpul sama anak-anak, kata Imam Ghazali, maka akan bertambah guraunya dan lahunya, lalainya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita itu perlu gitu. Perlu, tapi jangan terus-terusan. Nggak mau main sama dewasa, orang dewasa. Kenapa? Nggak nurut. Kalau sama anak kecil nurut. Nah, yang kumpul seperti itu nanti akhirnya jadi banyak mainnya, banyak guraunya, banyak bercandanya dan sebagainya. Nah, kemudian barang siapa yang berkumpul dengan orang fasik, maka akan tambah keras hatinya, akan tambah jauh rogbahnya kepada akhirat. Itu yang terjadi. Nah, oleh karenanya jadi ada pengaruhnya, ada pengaruhnya. Jadi kalau kita itu ingin tahu pengaruhnya begini, kita sehat nih, sehat ya, sehat. Kumpul sama orang kudisan, kira-kira kudisan nggak? Kira-kira kudisan nggak? Oh sehat, saya sehat, nggak apa-apa, saya sehat. Kumpul sama orang kudisan, sebulan aja. Apalagi sebulan gitu ya. Seminggu aja, sehari aja insya Allah bisa kudisan juga. Misalnya, kita sehat, ya, masuk ke tempat corona sekarang. Nggak usah banyak-banyak, 8 orang saja, kira-kira gimana? Kena corona nggak? Nah, itu. Jadi satu sehat, kumpul sama orang banyak. Apalagi satu sama satu saja bisa ketularan, apalagi sampai 8 orang, apalagi sampai lebih. Itu kan terjadi, logis kan? Sama. Kumpul sama orang soleh jadi orang soleh, kumpul sama orang nggak soleh jadi orang nggak soleh juga. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, almar'u ala dini khalilih falyandur ahadukum man yukhalil. Jadi seseorang itu nggak tergantung kepada bagaimana dia itu nasabnya, bagaimana dia itu tampanannya, tidak. Kalau kita ingin tahu seseorang itu, lihatlah teman-temannya. Kalau teman-temannya orang soleh nih. Tapi kalau teman-temannya bukan orang soleh, berarti dia bukan orang soleh. Dipastikan. Sehingga dikatakan dalam pepatah Arab, as-sahib sahib. Seorang teman itu, dia itu akan menularkan kepada temannya. Jadi tergantung pada temannya. Oleh karena itu, ayo ajak anak-anak kita, ajak keluarga kita untuk berkumpul dengan orang soleh. Jangan berkumpul dengan orang tidak soleh. Di mana tempat orang yang soleh? Kalau anak kita mau kumpul orang soleh, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah diniyah. Kalau enggak juga, ya silahkan masukkan pendidikan umum, tapi nanti pada siang harinya masuk ke madrasah diniyah. Enggak mau juga, ya silahkan, tapi nanti habis maghrib datangkan seorang ustadz, biar kumpul sama ustadz. Setiap hari kumpul sama ustadz, dileskan agama, sehingga apa? Berkumpul dengan orang soleh, nanti jadi orang soleh. Nah, jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, semoga kita semuanya dan semua anak kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk menjadi anak-anak dan orang-orang yang soleh, dan kita dijauhkan daripada teman-teman yang tidak baik dan tidak soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat-sahabat Al-Busroh yang kami hormati, sebagaimana biasa untuk paripurna pemahaman tausiah beliau, kita masuk dialog interaktif. Untuk pertanyaan pertama, mohon berkenan kepada guru kita Kiai Haji Nurkhalid Bestari untuk menanyakannya. Kemudian berlanjut untuk acara dialog interaktif ini akan dipandu oleh sahabat kami Dr. Andes Haji Arif Tasibi. Pada monggo katuran Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Habib Sayyid Warahmatullahi. Tanya masalah sholat yang Anda laksanakan itu, yaitu selain sholat duha, apalagi zatnya empat macamnya. Sholat duha apalagi? Yang pagi-pagi itu, yang kita akan sholat. Iya. Duha. Sholat duha, sholat isyraq. Isyraq. Ya. Nah, jadi diantara kebiasaan Syekh Abdul Qadir Jailani ya, itu kalau sudah isyraq seperti sekarang ini, minta lagi ya, itu kita melaksanakan sholat dengan 2 rakaat dengan 5 niat langsung gitu loh. Karena itu bisa digabung. Jadi namanya sholat-sholat nafilah mutlaqah ya. Nah, itu bisa digabung. Di antara sebab-sebab yang bisa digabung, sholat sunnah yang bisa digabung, yaitu apa? Sholat isyraq, kemudian sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, dan sholat minta kepada Allah Ta'ala penjagaan untuk diri kita, baik agama kita, dunia kita, akhirat kita. Nah, jadi kemudian kita baca 4 surat. Yang pertama itu baca surat Iqra, yang kedua Inna Anzalna, karena Iqra itu kan ada sujud tilawahnya ya.
Nah, bangun dari sujud tilawah kita baca surat Inna Anzalna, lalu rakaat kedua baca Idza Zulzilah sama Li'ila fi Quraisyin. Nah, katanya Syekh Abdul Jalani yang melaksanakan, yang membaca 4 surat itu pagi dan sore, sihir apapun tidak akan masuk kepada dia. Itu benteng yang luar biasa, ya, terutama di akhir zaman seperti sekarang ini ya. Baca 4 surat ini pagi dan sore. Pagi di dalam sholat, sore silahkan di mana saja. Boleh waktu sholat asar boleh dan sebagainya ya. Fadal. Menang hajat lagi. Istikharah, taubah. Istikharah. Tobat. Nah. Ya. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan Habib dan ngobrol pencerahan. Yang pertama, apa beda orang alim dan orang soleh? Dan lebih utama mana untuk bergaul dengan orang alim atau orang soleh? Yang kedua, mohon pencerahan. Ada 2 orang bersahabat karib yang semuanya beriman. Ketika dia akan meninggal satunya, dia berpesan, ketika engkau di akhirat dan tak jumpa diriku bersamamu di surga, maka tolong ingatkan dan mohonkan kepada Allah SWT bahwa aku pernah mengingatkanmu dan pernah mengajakmu untuk mengingat dan mendekatkan padamu, ya Rabb. Mohon pencerahan, apakah sebesar itu tentang arti persahabatan bagi orang yang soleh? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, jelas ya. Orang alim dan orang saleh itu beda. Biasanya orang alim itu ya pasti soleh gitu ya. Biasanya, umumnya ya. Mungkin kalau semua ada orang alim nggak soleh ya, 99% soleh, 1% yang nggak soleh gitu ya. Kalau orang alim insya Allah soleh. Tapi kalau orang soleh belum tentu orang alim. Nah, jadi itu bedanya. Orang soleh bisa jadi orang alim, tapi orang alim pasti orang soleh, sedikit yang nggak soleh. Nah, jadi sehingga pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW kemudian memperumpamakan orang soleh itu seperti dirinya, orang alim itu seperti dirinya, tapi orang soleh nggak sampai seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW seperti beliau gitu. Di mana kata Nabi SAW, fadlul alim alal abid kafadli ala andakum. Perumpamaan orang soleh itu dengan perbandingannya orang soleh, orang alim itu dengan orang abid. Orang abid itu siapa? Soleh. Nah, abid itu soleh gitu lah. Itu seperti perbandingan antara aku dengan paling rendahnya sahabatku. Nah, jadi jangankan kata ulama, jangankan Nabi SAW dibandingkan dengan paling rendahnya sahabat Nabi. Ambil contoh, paling afdolnya sahabat Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita lipat gandakan sampai 1 juta kali lipatnya misalnya. Apakah bisa menandingi Nabi Muhammad? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Jadi 1 juta kali lipatnya Abu Bakar Siddiq nggak bisa menandingi Nabi Muhammad. Nah, itulah orang alim. Nah, di dalam hadis Nabi, di dalam tafsir ayat yang berbunyi yarfa'illahil ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat, kata Imam Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanan Nabi. Beliau katakan menafsirkan ayat itu bahwasanya antara derajatnya Nabi dengan ulama itu cuma 1 strip. Nabi lalu ulama. Tapi dari derajat ulama ke derajat orang soleh ya, ahli ibadah itu 700 terpaut 700 derajat. Padahal antara 1 derajat dengan derajat berikutnya memerlukan waktu selama 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Jadi kalau seumpama kita itu mau ingin menyamai derajatnya orang alim di sisi Allah, diperlukan umur kita itu selama 350.000 tahun menjadi orang soleh, baru kita bisa menjadi seperti orang alim derajatnya sisi Allah. Nah, jadi beruntung yang berkumpul sama orang alim ya. Nah, dan beruntung pula masih untung kalau kumpul sama orang soleh. Nah, gitu. Jadi paling afdalnya orang soleh siapa yang harus kita kumpuli? Ya orang alim. Nah, gitu. Nah, tapi orang soleh biasa ya belum tentu dia alim. Nah, cuma dia soleh. Nah, karena soleh itu pokoknya dia melaksanakan semua haknya Allah
dia melaksanakan semua haknya hamba-hamba Allah, tapi dia tidak bisa mengajar, itu soleh. Tapi dia tidak bisa berdakwah, itu orang soleh. Tapi dia nggak bisa menulis, itu orang soleh. Tapi dia nggak bisa menjawab kalau ditanya, itu orang soleh. Tapi orang alim adalah orang yang bisa menjawab, bisa mengajarkan, bisa menjadi suri tauladan dan sebagainya. Nah, tapi dia seorang yang soleh gitu. Jadi jelas ya, beda antara orang alim sama orang soleh. Jadi kalau soal dikasih pilihan, lebih baik kita kumpul sama orang soleh atau orang alim. Nah gitu. Karena kumpul sama orang alim tadi dia katakan, kalau kumpul sama orang soleh kita bertambah semangat untuk ibadah. Tapi kalau kita berkumpul sama orang alim, bertambah ilmunya dan bertambah waroknya. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan antara persahabatan ketika akan meninggal. Iya, betul. Jadi kami jadi teringat ya ceritanya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang ini adalah sahib Kuitang. Majelis terbesar di Jakarta itu adalah majelis beliau. Sampai sekarang masih tetap besar. Sampai sekarang masih tetap aktif dan eksis. Nah, itulah yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lillah baqiya wastamar, yang dirajut karena Allah terus akan berlangsung terus sampai akhir, dan semoga majelis Subhanallah ini berlanjut terus sampai hari kiamat insyaallah ya. Jadi Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi ini, beliau itu pernah punya murid ya, namanya Haji siapa gitu ya. Setiap pengajian datang, tapi suatu waktu nggak datang, kedua kali nggak datang, ketiga kali nggak datang, dicari. Nah, tuh. Kalau dicari, ditanya sama orang alim, itu luar biasa itu, beruntung. Kalau ditelepon sama orang alim, orang soleh itu beruntung. Dicari, mana itu haji, kok nggak pernah kelihatan. Katanya teman-temannya, oh dia itu sakit. Masya Allah, ayo kalau begitu kita akan jenguk dia. Subhanallah, jenguk sama Habib Ali. Datang jauh-jauh Habib Ali datang untuk menjenguknya. Dan menjenguk itu pahalanya besar. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang menjenguk orang sakit, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang sakit kalau sabar. Nah, jadi cuma jenguk sekali, pulang udah dapat pahalanya. Cari itu kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Ta'ala gitu. Siapa ada orang sakit kita jenguk gitu ya. Subhanallah, ketika menjenguk, dia gembira haji ini. Dijenguk Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, seorang Habib luar biasa. Maka saking gembiranya dia menangis. Lalu dia berkata begini, Bib Ali, tolong Bib ya, nanti kalau seumpama Habib nanti di pada mahsyar panggil saya, cari saya Bib. Masya Allah, Habib Ali justru kebalikannya, hanya dia yang menangis. Dia menangis, ya Allah Ji, bukan ana yang inti minta itu Ji, ana yang minta sama inti. Nanti kalau inti di pada mahsyar cari ana. Coba lihat Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, cucunya Nabi. Kalau kita lihat tuh, jadi foto yang ada kacamatanya itu Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi. Di foto aulia pasti ada itu. Habib Ali Kuitang. Kalau kita baca Ratib Haddad, pasti kita baca Fatihah kepada Habib Ali Kuitang. Sanadnya sangat tinggi. Itu sekelas beliau, tapi tawadhunya luar biasa. Dia menangis, dia mengatakan dengan sesungguhnya, tidak Ji, dia doakan anak. Oh enggak Bib, antum zuriyah Nabi, antum orang alim. Enggak Ji, itu yang anak rasakan Ji gitu. Begini aja sudah. Sepakat ya kita ya. Kalau seumpama anak yang selamat, anak cari antum. Tapi kalau antum selamat, cari anak. Itu Habib Ali gitu. Nah, jadi itulah ajaran habaib itu seperti itu. Jadi pantas kalau saya punya habaib itu selalu berkata begini, Segaf, ente harus berhasil untuk merasa diri kamu paling rendahnya orang. Kalau semua itu sudah berhasil merasa diri kamu paling rendahnya orang, enak hidup di dunia. Kenapa? Nggak ada tuntutan. Yang bikin orang sakit jantungan, kata saya punya abah, yang bikin orang itu banyak nggak bahagia itu karena banyak tuntutannya. Sementara siapa yang memberikan kemuliaan? Allah. Siapa yang memberikan kekayaan? Allah. Manusia nggak bisa andil apa-apa, cuma sebab saja, tapi Allah yang berkehendak. Nah, subhanallah, innal izzata lillahi jami'a. Kalau seumpama kamu sudah berhasil merasa seperti itu, enak. Kamu dihormati orang, seperti saya sekarang dihormati orang, Masya Allah. Berarti ini orang-orang yang ada di sekitar saya ini orang-orang baik semuanya. Akhlaknya baik semuanya. Tapi kalau sama saya tidak dihormati, saya tidak akan nyalahkan. Oh dasarnya orang bangil, gak ada akhlaknya. Saya nggak bakal kata begitu. Tapi saya akan katakan, ya Allah, anak sudah pakai imamah, anak sudah pakai gamis, ini pakainya Nabi ketika berdakwah. Tapi sudah saya begini masih gak dihormati. Oh berarti besar dosa saya. Sampai sebegitunya, sampai saya gak dihormati. Gak ada tuntutan, gak ada nyalakan pada orang. Itu yang diajarkan oleh siapa? Saya punya abah. Bukan ajaran abah saya, tidak. Ajarannya habaib.
kepada anak-anaknya, ajarannya Nabi Muhammad kepada anak cucunya, dan ajaran Nabi Muhammad kepada umatnya. Semoga kita berhasil untuk menjadi orang semacam itu, sehingga kita hidup di dunia selamat, hidup di barzah selamat, hidup di mahsyar berselamat, dan akhirnya masuk surga dengan selamat bersama Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya wa likul niyatin salihah wa la mana wa salafuna salih. Al-Fatihah. Iya. Allahumma salli doakan anak, panggil cari anak nanti. Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allina wa talabatana wa talibatina min yamina hadha ila yaumil akhirah.